बेटा हुण आपां पंजाब अचीवमेंट सर्वे ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। -145 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? -145 ਦਾ गुणात्मक उल्ट पूछा बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मैं दस्या सीगा किसी भी रकम का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कटना हो तो उसका उल्ट किया जाता है गुणात्मक उल्ट। तुहाडे कोल है -145 वो थले कुछ नहीं तो एक होएगा ना। तो यदा आंसर की होएगा दसो? एक उपर आ जाएगा तो 145 नीचे माइनस लगेगा चाहे थले चाहे उपर। तुसीं देख सकते हो सी ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल मैच कर रहा है कि एक उपर आ गया है 145 नीचे दे नाल माइनस लगा है। हेठ लिखे विचों किहड़ी संख्या प्रीमियर संख्यावां 14 ते 15 के विचकार है? विच ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 14 एंड 15? तुसीं देख सकते हो 14 तो 15 के विचकार 23 नहीं हुंदा, 0.3 भी नहीं हुंदा, 14.50 हुंदा है। बिल्कुल सही, ये तुहाडा सही ऑप्शन होएगा। अगला सवाल देखो, 4 अंकां दी सब तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करो। ये ध्यान नाल देखण वाला सवाल है बेटा। उसनूं करन दे दो मैथड ने। पहला 4 अंकों की सब तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करने सब तो पहले 4 अंकों की छोटी संख्या साडे कोल हुंदी है 1000। तो तुहानूं पता ही है छोटी संख्या पता करने लिए एक तो बाद आपां 0 लगांदे ने। हुण तुसीं इहदा वर्गमूल कढना देखो, तुहानूं समझाया सीगा तुसीं 2 दे जोड़े बनाउण तो बाद 1 गुणा 1 करनी है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 तो वड्डा हो गया ना 10 तो, 3 तिया 9, बकाया 1 उपर 2 0 उतर गए। इस 3 का डबल करना है इत्थे, 3 का दुगुणा 6 होंदा है। हुण 6 तो बाद की लिखिए? जे 6 तो बाद असीं 1 लिखांगे 2 लिखांगे तो वड्डा हो जाएगा। 1 लिखांगे तो साडे कोल 61 आ गया, बकाया बच गया 9 3, 39 साडे कोल बकाया बच गया है। यदा मतलब साडा जिहड़ा आंसर होएगा 31 नहीं होएगा 32 होएगा। तो तुसीं 32 दी घात 2 दे विचों 1000 घटाना है। तो देख सकते हो 32 की घात 2 पता करने लिए असीं 32 नूं 32 नाल गुणा कर रहे हैं। एक 1024 घटाने की लोड़ ही नहीं। असीं ये नहीं पता करना की जोड़ना है, असीं तो ये पता करना कि छोटी तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या किहड़ी है। हुण इहदा मतलब 31 जिहड़ी है पूर्ण वर्ग संख्या बनूगी तो 39 घट जाएगा ना इहदे विचों। इस करके 32 तुहाडी पूर्ण वर्ग संख्या होएगी जिहदी वर्ग करके पता लगा 1024 जो कि तुहाडा आंसर होएगा। हुण जे बच्चों नूं इस वंड विधि नाल करना नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत सौखा है बेटा, 2 जोड़े बना के सॉल्व करना है। तो जेकर बकाया बच गया तो फिर उस तो अगली रकम असीं उठा लैनी है। अदरवाइज थोड़ा जिहा वड्डा तरीका होएगा। तुसीं की कर सकते हो, इन्हां चारां दे जिहड़े गुणनखंड बना के देख सकते हो कि जिहड़े गुणनखंड पूरे जोड़े बना रहे ने वही तुहाडी पूर्ण वर्ग संख्या होवेगी, दूजी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होएगी। जिवें कि 1024 दूजा मैथड करन जा रहे हैं आपां। 1024 दे जे आपां गुणनखंड बनाउण दी गल करिए तो 2 दे पहाड़े ते 5 1 2 आंदा है। फिर 2 दे पहाड़े ते 500 का 250 तो 12 का 6 256 आंदा है। फिर 2 दे पहाड़े ते 12 दूनी 24 ते 8 दूनी 16 128 आ जाता है। फिर 2 नाल 64 आ जाता है। फिर 2 नाल 32, 2 ते 16, 2 ते 8, 2 ते 4, 2 ते 2, 2 ते 1। तुसीं देख सकते हो कि 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े पूरे जोड़े बन गए ने। तो यही तुहाडा आंसर होएगा। तुसीं अगला चेक कर सकते हो। जो तुसीं इसनूं 5 नाल भाग किया खिच 5 5 दूनी 10 0 5 5 25, फिर 5 चौका 20 तो 1 ते 41 41 के पहाड़े ते ही जाता है। इस ते जोड़े नहीं बने ने। देखो 41 बच गया। 1000 दे जे तुसीं गुणनखंड बनाते हो तो 2 का 500, फिर 2 ते 250,
फिर 2 ते 125, फिर 5 ते 25, फिर 5 ते 5, फिर 5 ते 1। तो तुसीं देख सकते हो कि तुहाडा 2 का जोड़ा तो 5 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 ते 1 5 खाली बच गया है। इस तरह जो तुसीं 1331 ते गुणनफल बनाने की सोचोगे तो वह 11 ते बढ़ते जाता है 121 ते, फिर 11 ते बढ़ते जाता है 11 ते, फिर 11 ते बढ़ जाता है 1 ते। इस तरह 11 का गुणनखंड जोड़ा बनता है, बट एक 11 पेंडिंग बच जाता है। तो इस गुणनखंड विधि राही भी असीं पता लगा सकते हैं कि साढ़े कोल चारां दे विचों किहड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होएगी। तो असीं पता लगा लिया कि 1024 साढ़े कोल पूर्ण वर्ग पूर्ण जोड़े बना रही है। तो इस तरीके नाल भी सवाल नूं हल कर सकते हो, तो इस तरीके नाल भी सवाल नूं हल कर सकते हो। साढ़े दोनों केसां दे विच साडा जिहड़ा ऑप्शन है वो 1024 आ रहा है। अगला सवाल देखो बेटा, जे एक्स विच 0 जोड़िया जाए तो की आऊगा। अंडरस्टूड है, तुहानूं मैं दस्सिया है कि किसी भी रकम के विच 0 जोड़िया तो कोई फर्क नहीं पैंदा, एक्स वापस ही आ जाता है। इसका मतलब सी साडा आंसर होएगा। 8/21 नूं किस परिमेय संख्या नाल गुणा करिए कि गुणनफल 1 आ जाए। बाई विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 21 टू गेट 1। तो मैं पहले दस चुका है कि जदों भी गुणा करके 1 मंगिया जाए तो गुणात्मक उल्ट करना होंदा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना होंदा है। इसका मतलब 8/21 नूं असी 21/8 नाल गुणा करांगे तां ही वो 1 आऊगा ना कट के। इसका मतलब साडा आंसर की होएगा 21/8। अगला देखो सवाल, 2/5 विच किहड़ी संख्या जोड़ी जाए कि जोड़फल 0 हो जाए। जदों भी जोड़फल 0 होने की बात होवे तो जोड़ात्मक उल्ट की गल कर रहा होंदा है। किसी भी संख्या दे विच उसका नैगेटिव पार्ट, उसका ऋणात्मक संख्या में जोड़िया जावांगे तो 0 आता है। तो साडा आंसर -2/5 होगा। अगला सवाल देखो बेटा, -1 1/7 का जोड़ात्मक उल्ट पता करना है। जोड़ात्मक उल्ट बेटा तो सारे पता है, एडिटिव इनवर्स के असी रकम का साइन चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस बन जाएगा, +1 1 7। देखो तुहाडे कोल पहला ही ऑप्शन है प्लस विच, वो तुहाडा आंसर होएगा। -3/8 तो -7/13 का उल्ट क्रम की होएगा। पहले गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दिया 21, 13 नूं 8 नाल गुणा करता 8 होती है 24, 4 ऊपर 2 104। इसका उल्ट क्रम की होएगा, रेसिप्रोकल। दसो 104/21 बिल्कुल सही, ए ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगा। हुण बेटा आप दूजा चैप्टर करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। पहला क्वेश्चन बेटा, एक बक्से में 2 रुपए ते 5 रुपए के सिक्के 4:5 के अनुपात में हैं। बक्से में कुल 66 रुपए हैं, तो बक्से में 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे। द रेशो ऑफ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ इज़ 4:5। तो जो भी रेशो दी होंगी है बेटा, याद कर लो, इस रेशो को किसी मतलब वेरीएबल किसी चैनल नाल मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मान लो 2 रुपए के सिक्के साढ़े कोल कितने सिक्के, 2 रुपीज़ वाले सिक्के कितने सिक्के साढ़े कोल 4x, तो 5 रुपीज़ वाले सिक्के जोड़े साढ़े कोल सिक्के 5x। हुण पैसे गिनते किद्दां, रुपए नूं उसकी क्वांटिटी नाल गुणा करते हैं। जिद्दां मैं तुहानूं कहां 2 रुपए के 10 नोट ने, पैसे कितने होए, तो तुसीं 2 तो 20 रुपए कहोगे ना। मैं तुहानूं कहां 50 रुपए के 100 नोट ने, तुसीं 50 नूं 100 नाल गुणा करके कहोगे 5000 रुपये। इसदा मतलब जिन्ने रुपए का नोट है तो वो नोट किन्ने ने, उन्होंने गुणा करके पता लगाया जाता कि पैसे किन्ने हुए। इस तरह 2 रुपए के नोट जो 4x ने, इसका मतलब 2 नूं 4x नाल गुणा करांगे, जमा 5 नूं 5x नाल गुणा करांगे, तो साढ़े कोल टोटल पैसे किन्ने दिते गए ने 66 रुपए। 8x 25x बराबर 66, 25 के विच 8 जोड़े 33, x बराबर 66, तो x का मुल आ गया बेटा 66/33, तो x साढ़े कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए 4x से, तो 2 रुपए के सिक्के तुहाडे कोल कितने हो गए ने 4x मतलब 2, 4 दूनी 8 सिक्के। सी ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होएगा। अगला सवाल देखो, किसी संख्या विच उसका अद्धा जोड़न ते, कोई एक संख्या x है, उस विच उसका अद्धा जोड़ो x/2, सानू 36 प्राप्त होता है। एक तो तरीका बेटा ये वाला है, देख रहे हो ना। एक तरीका होर दे देना तुहानू, पहले इनू पूरा कर लिए। 2/1 के 2 एकम 2, 2x जमा x 3x बराबर 36। 2 36 रोकल चला गया, x आ गया 36 × 2/3, 12 × 36 24 तो आंसर आ गया बेटा।
पर ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ऑप्शन ਸੀਗੇ 24 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਦਾ ਅੱਧਾ 6, 30 ਦਾ ਅੱਧਾ 15, 18 ਦਾ ਅੱਧਾ 9। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜੋੜਨ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 24 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੀਗਾ, 12 ਦਾ 6 ਸੀਗਾ, 30 ਦਾ 15 ਸੀਗਾ, 18 ਦਾ 9 ਸੀਗਾ। ਜੇ 24 ਦੇ 12 ਜੋੜ ਕੇ 36 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 12 6 ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ 36 ਆਊਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 36 ਆਊਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 36 ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ 12 ਤੇ 24 ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ 36 ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, x - 5/3 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਇਸ 3 ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਾਂ, 5 × 3 ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 15 ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x - 5 15 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ 15 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, x - 5/3 ਬਰਾਬਰ 5 ਹੈ, 3 5 ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, x - 5 ਬਰਾਬਰ 15, 5 ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਭੇਜੋ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 2x - 3 ਬਰਾਬਰ x + 2 ਹੈ। x ਨੂੰ 2x ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ हैं, 2x - x ਬਰਾਬਰ 2 ने दरवाज़ा खोलिया, 3 + ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, तो x आ गया 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ B ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, -x/5 + 1/2 ਬਰਾਬਰ 1/5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜੋਗੇ, -x/5 ਬਰਾਬਰ 1/5 - 1/2। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਦੂਣੀ 10, 2 × 2, 5 × 5 ਤੇ -x/5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 - 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ -3/10। ਮਾਈਨਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 5 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ 5 × 3 5 × 3/10, 5 × 5 5 ਦੂਣੀ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2, ਜੋ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 4x - 3 ਬਰਾਬਰ 4 + 3x ਹੈ। 4x ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 3x ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ, ਬਰਾਬਰ 4 - 3, 4x ਤੋਂ 3x ਗਏ x, 4 ਤੋਂ 3 ਗਏ 1, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦੇ 6 ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਫॉर ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਇਤ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਲੀ ਐਰੋ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਐਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਯੈਸ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਮੇਡ ਬਾਈ ਓਨਲੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਪੰਚਭੁਜ, ਛੇਭੁਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਭੁਜ, ਪੋਲੀਗਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਨਵੈਕਸ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਵ ਨੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਨ ਦ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ x ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 360 ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 360 ਉੱਪਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਥੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਤੇ ਇੱਕ 360, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 360 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 360 ਓਵਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਜੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ 360 ਓਵਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ x, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ x ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 360 ਬਟਾ x, ਮਤਲਬ 360 ਤੇ x ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 360 ਤੇ x ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 360 ਭਾਗ x। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 360 ਬਟਾ 45। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 360 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 45 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 45 ਅੱਠੇ 8 5 40, 0 ਪਰ 4, 8 ਚੌਕ 32, 36, 360 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ 5ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। 5 ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਪੈਂਟਾਗਨ। ਪੰਜਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ, n-2 ਗੁਣਾ 180। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5, ਤੇ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਭਰੋਗੇ 5 ਭਰੋਗੇ। 5 - 2 ਗੁਣਾ 180, 3 ਗੁਣਾ 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 540। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 540 ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n - 2 ਗੁਣਾ 180। 10 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਹੁਣ 10 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸੇਮ, ਬਸ n ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ n ਦੀ ਥਾਂ 10 ਭਰਿਆ, 10 - 2 ਗੁਣਾ 180। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਗੁਣਾ 180। ਹੁਣ 180 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 0 8 ਉੱਤੇ 64, 4 ਉੱਪਰ 6 ਤੇ 14, 1440 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। 7 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਹੁਣ 7 ਸਾਈਡਸ ਮਤਲਬ ਸੈਪਟਾਗਨ, ਹੈਪਟਾਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 7 ਪੁੱਟ ਕਰੋ। 7 ਚੋਂ ਦੋਗੇ 5, 180 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 0 8 5 40, 900 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 900 ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ, ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 360 ਬਟਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 × 9 9 ਚੌਕਾ 36, 40 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 360 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 6 6 36 ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 60 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 60 ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 120 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਕੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਮਿਲਾ ਕੇ 180 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਮਿਲਾ ਕੇ 180 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ 120 ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 - 120 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 60 ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ
360 बटा बाहरी कोण मतलब 60, 6 छिका 36, तो तुहाडे कोल भुजावां की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। आई समझ बेटा? कदे भी भुजावां की संख्या पता करनी होवे तो तुहानूं अंदरूनी नहीं बाहरी कोण चाहिदा हुंदा है। इस करके बाहरी कोण पता करने लई याद रखना है अंदरूनी ते बाहरी कोण। जिद्दां देखो ना, ये कोई भी फिगर है इसका आ बाहरी हुंदा है, ये अंदरूनी हुंदा है, इहदा दा जोड़ हमेशा 180 हुंदा है बेटा। अगला सवाल, किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का जोड़ हुंदा कितना है? टोटल बाहरी कोणों का जोड़ हमेशा याद रखना है 360 हुंदा है। एक त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 हुंदा है। 5 बहुभुज के विकर्णां की गिनती, बेटा विकर्णां का फार्मूला नंबर ऑफ डायगनल्स, विकर्ण पता करने हों तो उसका फार्मूला तुहानूं मैं दस्सिया सीगा n गुणा n-3/2। ये पक्का फार्मूला याद कर लियो। कदे भी डायगनल्स पता करने हों, विकर्ण पता करना होवे तो डायगनल पता करने का एक पक्का फार्मूला साडे कोल हैगा है n गुणा n-3/2। हुण तो तुसानूं क्या 5 भुज, n नूं 5 भर दिओ, की आएगा 5 ब्रैकेट दे विच 5 - 3/2, 5 गुणा 2/2, 2 कट्टे गए 5। इहदा मतलब तुहाडे कोल किन्ने विकर्ण होणगे? 5 विकर्ण होणगे, जो कि तुहाडा आंसर आ चुका है। 8 भुज दे विकर्ण, हुण n दी थां 8 भरांगे, 8 -3/2, ये आ गया 8 गुणा 5/2, 2 नाल 8 नूं कट्टिया गया 4 आ गया, 5 चौका 20, इहदा मतलब 20 विकर्ण होणगे बेटा। डी ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं समझ आ रही होगी। ये सवालों के जोड़े फार्मूले बेटा बहुत जरूरी ने याद करने। पहला फार्मूला असीं याद किया सीगा अंदरूनी कोणों का जोड़, जो कि n-2 गुणा 180 हुंदा है। दूजा फार्मूला याद किया सीगा कि बाहरी कोण पता करना होवे तो 360 बटा भुजावां की संख्या हुंदी है। तीजा फार्मूला असीं याद किया कि अंदरूनी कोण ते बाहरी कोण का जोड़ हमेशा 180 हुंदा है। चौथा, जे भुजावां की संख्या पता करनी होवे तो 360 बटा बाहरी कोण चाहिदा हुंदा है। तो हुण पंजवां फार्मूला विकर्ण का याद किया है कि विकर्ण पता करने का फार्मूला n-3/2 होवेगा। अगला सवाल देखना बेटा तुसीं सारिਆਂ ने, बहुभुज के विकर्ण पता करने का सूत्र हुणे तो याद किया n-3/2। देखो ध्यान नाल, सी ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही आंसर होवेगा। बहुभुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ पता करने का सूत्र हुणे सब तो उपर याद किया सीगा आपां n-2 गुणा 180। देखो ध्यान नाल, n-2 गुणा 180 होवेगा। समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बराबर हुंदे हन। इंग्लिश विच की लिखांगे? इक्वल हुंदे हन। समांतर चतुर्भुज ते आयत, ये थोड़ा 1 नंबर के नहीं आता है। 12 क्वेश्चन थोड़े 1 नंबर के होंगे बेटा। ये 12 क्वेश्चन तो पिछले 6 क्वेश्चन तुहानूं तीजे चैप्टर के करा दिते गए हैं। 12 से 18 क्वेश्चन थोड़े तीजे चैप्टर के हो गए हैं। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आई होएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बेटा ये वाले, कि पक्का पेपर के देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर देखने आगे करन लगे हैं, ध्यान देखियो। हम चौथे चैप्टर के बेटा 2-3 सवाल ने। वैसे तो यह रचनावां वाला चैप्टर है, पर फिर भी 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। जिवें कि एक चतुर्भुज की रचना करने लिए घट्टो घट्ट कितने माप पता होने चाहिए? घट्टो घट्ट बेटा 3 माप का होना जरूरी होंगे, चाहे 2 कोण 1 भुजा, चाहे 3 भुजावां, इस तरह। किस चतुर्भुज के विकर्ण समकोण ते समदुभाजित होंगे हैं? मतलब वो कहने का मतलब है कि वट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल द डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर 90 डिग्री, बाइसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इत्थे 90 का कोण बने तो अद्धे भी होण। ये सिर्फ और सिर्फ आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या वर्ग ते समचतुर्भुज दोनों, वर्ग दे समचतुर्भुज दोनों दे विच एक कंडीशन अप्लाई होंदी है कि वर्ग दे जिहड़े विकर्ण ने वो भी एक दूजे नूं 90 ते समदुभाजित करते हैं, तो समचतुर्भुज दे भी करते हैं। इस करके साडा ऑप्शन डी होवेगा। किस चतुर्भुज विच सन्मुख भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर होंदे हन? किहड़े चतुर्भुज दे विच सन्मुख भुजावां भी बराबर होंदियां हन ते सन्मुख कोण भी बराबर होंदे हन? ध्यान नाल देखना बेटा, सन्मुख भुजावां ते सन्मुख कोण। हुण तुसीं देखो आयत, आयत दी भी सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां ने ते 90-90 बराबर होंदे हैं, ये भी सही होएगा। समांतर चतुर्भुज हुणे आपां करके देखिया जी, समांतर चतुर्भुज दी भी आमने सामने वाली भुजावां बराबर होंदियां हैं ते उन्हां दे भी आमने सामने वाले कोण बराबर होंदे हैं। उस तो बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज विच भी सेम, इस करके उपरोक्त सारे ही आंसर आएगा कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही ओपोजिट एंगल्स ते ओपोजिट साइड्स बराबर होंदियां ने। अगला सवाल देखो बेटा, किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंदे हैं? किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंदे हैं बेटा? विकर्ण तुसीं देख सकते हो, आयत इस तरह होंदा है, समांतर चतुर्भुज इस तरह टेढ़ा बनता है, वर्ग भी सीधा होंदा है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਕਰਨ ਡਾਇਗਨਲਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨ ਆਫ ਫਸਟ 5 ऑड ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 5 ਜਮਾ 7 ਜਮਾ 9। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਔਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਤੇ 7 16 ਤੇ 5 21 22 ਤੇ 24 ਤੇ 25। 25 ਨੂੰ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਾਂਕ ਔਸਤ ਦਾ ਔਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 4 6 8 ਤੇ 10 ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੇ 18 18 10 28 29 30 30/5। ਹੁਣ 30 ਨੂੰ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਟਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 1 2 3 ਤੇ 4। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 3 7 8 9 ਤੇ 10 10 ਨੂੰ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਤੇ 10 ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ 10 ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 15 ਤੇ 25 ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 25। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 20 ਤੋਂ 40 ਦਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ। ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਅਪਰੀ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਮਤਲਬ 60 ਦਾ ਅੱਧਾ 30। 30 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 10 ਤੋਂ 25 ਦਾ ਵਰਗ ਆਕਾਰ, ਨਰਗਨੀ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਟਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 15 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਅੰਕ 6 ਹੀ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ 1 3 ਤੇ 5 ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਨੇ 3, ਇਸ ਕਰਕੇ 3/6 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਟੋਟਲ 100 ਗੇਂਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸਫੇਦ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢੇਗੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਗੇਂਦਾਂ ਟੋਟਲ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 25 ਗੇਂਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, 25 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ,
25 ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ 25 ਹੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗੇਂਦ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਗੇਂਦਾਂ ਨੀਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ 25 ਨੇ ਤੇ 25 ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 25 × 25 25 ਚੌਕਾ 100 1/4 ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ 10 ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਰੇਂਜ ਆਫ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 2 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 5 ਫਿਰ 7 ਫਿਰ 11 ਫਿਰ 13 ਫਿਰ 17 19 23 29 ਗਿਣੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਹੋ ਗਈ 10 ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। 27 ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਮੀਨਸ ਮੋਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ। ਦੇਖੋ 2 3 ਵਾਰੀ ਹੈ, 3 2 ਵਾਰੀ ਹੈ, 4 1 ਵਾਰੀ ਹੈ, 5 4 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਧਿਕਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ। ਮੀਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਛੱਡਤੀ, ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਕਮ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 5। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਲਕ ਵੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ 5 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਬਰਾਬਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਮੱਧਿਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਮੱਧਿਕਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20.5 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 0.0 ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ 20.5 ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਰਾਈਡੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਰਖਾ ਮੱਧਮਾਨ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ 0.0 12.2 2.10 0.0 20.5 5.5 ਤੇ 1.0। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। 0 ਦਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2 3 ਤੇ 10 13, 3 ਉੱਪਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਤੇ 1 3 4 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 11, 1 ਉੱਪਰ 1 ਤੇ 4 41.30 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਕਰਕੇ 7 5 35 ਬਕਾਇਆ 6 63.90 5.9 5.9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ 5.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। 5.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੈ, 5.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੈ, 5.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।